Ya, selamat malam kepada saudara-saudara yang berbahagia. Kesempatan kita berbuat kebajikan dengan baca berita suci atau doa bersama untuk malam ini. Nah, yang sudah di buku bisa buka halaman 67. Kita awan dengan nama kala kata Arahang Sama Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sanghang Namami. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi Dhammang saranang Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi Dhammang saranang gacchami, tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 67. Annamayang buddhanusattinayang karomase. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Viyaca carana sambanno sugato lokavido. Anuttaro purisa dhamma sarati. Sattha dewa manusanang buddho bhagavati. Annamayang dhammanusattinayang karomase. Swagato Bhagavata Dhammo Sandiyatiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veyanditabbo vinyohiti. Andamayang sanghanusattinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawanga sangho. Uccupatipanno bhagavato sangho. Yaya patipanno bhagavato vagasangho. Samye patipanno bhagavato Yadidan Catalia Purisa Yogani
อัฏฐปุริสปุกลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยดาคิเนยโยอัญชริยการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตะโลกาสัตติ อันดามยังสัจจกิริยากาทายโยพนามาเสนาติเมสารนังอัญญังบุตโธเมสารนังวรังนาสัจวัจเจนะสุทิเตหนตุสัพพดานาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตหนตุสัพพดานาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังนาสัจวัจเจนะสุทิเตหนตุสัพพดา. Ya, untuk malam ini kita buka halaman 293 Jayagata. Ini agak pelan-pelan ya, karena suaranya mungkin agak, lokatnya mungkin lebih ke ya tidak seperti parita biasa. Namo me Buddha te yasaratana taya dhammika te capasiti pasi dewa naraya borame suraสิทธิพรหมาจะอินทาจะจตุโลกะคัมภีราคะกะสมุทธาผู้ตุงขังคาจะสัพพรหมชัยยประสิทธิภาวันตุเตชัยชัยทรานิทอุทาเทียอุทาเทียนาทินาทิชัยชัยคะคอนละตนละนิสัยนิไรไสเสนาเมรุราชพลนรชัยชัยกรรมอิระสมบีนาเคนธนาคีปิสัจพุตกาลิชัยดวนนิมิตตโลกีชัยชัยสิงคีสุดานาดามุขชาชัยชัยวารวนโมสาตราชัยชัยจัมปาทินาคกุลคันโทชัยชัยคันคนตุรงสุกระผู้ทรงสีหาเพียงกะทิปาชัยชัยวารวนโมคายาตราชิตาชิตาเสนาเรียปุณสุทิโนราเดียชัยสุขาสุขาชีวิชัยชัยทรานิตาเรสดาสุชัยยาชัยทรานิสันติสัทธาชัยชัยมังคาราทัญญาภวังชัยชัยวารวนายเกชัยชัยราคเสสุรโภชาเตชัยพรหมเมนดาคณาชัยชัยราชาธิราชาชัยชัยปัทวิงสัพพังชัยชัยอรหันตาปัจเจกบุตตสาวังชัยมเหสุโรหโรหรินเดวาชัยชัยพรหมสุรัง
ชัยชัยนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมาราวิอินโทเจเวนะเตยจักกุเวโรวโรโนปิจาอาคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรรัตตะลัตตะโกอัฏฐารสมหาเดวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยสิโนสาวกาสัพพาชัยราโมภาวันตุเตชัยธรรมโมจะสังจะดัสสะปะโลจะชัยยกังเอเตเกเจชัยโสทิภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังชัยโยปิบุตตัสสะสิริมาโตอายังมารัสสะจปาปิมาโตปาราชัยโยอุโคสยัมเทปโมทิตาชัยยตถาพรหมคณามเหสิโนชัยโยปิบุตตัสสะสิริมันอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเดปโมชัยยตถาอินทคณามเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมทิมันเดปโมทิตาชัยยตถาเดวคณามเหสิโนชัยโยพุทธัสสะสิริมาโตอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมทิมันเดปโมทิตาชัยยตถาสุปันนคณามเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมาอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเดทิตาชัยยตถานาคกนามเหสิโนชัยโยปิมุตตัสสะสิริมาโตอายังมารัสจปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมปโมทิตาชัยยตถาสัพพมมคณามเหสิโนชยันโตพลมูเลสักกายานังนันดิวัตโนเอวังตวังวิชัยโยโหยชัยสุชัยมังคาเรอปาราชิตาปัลลังเกสิปัทวิปคาเรอภิเสเกสัพพบุตอากาปะโตปโมดติสุนังคันตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุติตังสุขันสุโมโหตัวจะสุทังพระมจาริสุปดากินังกายกรรมังวาจากรรมังปดากินังปดากินังมโนปานิทิเตปดากินาปดากินาอาเทปดาคิเนเตอันตารันทาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาตาโหดัสหะสาเบหิยติภิสุนันตุพนโตเย
วาอัสมิงทาเนอธิคตาเดคายุกาสดาโหนตุสุขิตาโหนตุสัมราคันตัวสัพสันตานาราคันตัวชินาสาสนังยาเกจิปันดาวาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนยุตกาเลปวัสสันตุวาสังวัสสาวราหาการโรคาจุปัตดาวาเตสังนิวาเรนตัวจะบาดากายสุขังจิตติสุขังอรหันตุยะถารังkita baca dasa paramita. Dana parami sampanno dana upaparami sampanno dana paramatha parami sampannoเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะศีลปารามีสัมปันโนศีลอุปปารามีสัมปันโนศีราปารามัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนกมาปารามีสัมปันโนเนคัมมาอุปปารามีสัมปันโนเนคัมมาปารามัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรามัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยาปารามีสัมโนวิริยาอุปปารามีสัมปันโนวิริยาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะวะเนติปารามีสัมปันโนคันเตอุปปารามีสัมปันโนคันเตปารมัตถปารามีสัมโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปารามีสัมปันโนสัจจะอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปรมัตถมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมโนอิติปิโสภะคะวะอธิฏฐานาปารามีสัมปันโนอธิฏฐานาอุปปารามีสัมอธิฏฐานาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมโน
โนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิภะคะวะอุเปกขาปารามิสัมปันโนอุเปกขาอุปปารมิสัมโนอุเปกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะดัสสะปารามิสัมปันโนดัมอุปปารามิสัมปันโนดัสสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกปารามิสัมปันโนปิปิโสภะคะวะพุทธังสารนังกัจฉามินามามิหังอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตราสเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิบุตตาจาลปาริเขตเตราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราสเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิเขเตราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราสเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิปัจเจกบุตตาจารปาริเขเตราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราสเสมานาเขตเตสมันตาสตโยสนะสัตสหัสสานิสังฆาจารปาริเขเตราคันตุสุราคันตุya kita malam ini sampai di sini dulu nah selanjutnya untuk memberikan dhamma desana.
Ya, setelah kita doa bersama atau ucapan kita itu doa, tapi ucapan dengan baik. Ya, pada kesempatan kita untuk malam ini kita memberikan semangat khususnya umat kita yang kenal, ya mungkin masih ada sakit, kan ada sakit juga, dan bermanfaat untuk malam ini kita santai. Nah, kita santai, kita rileks, jangan merasa Dhammadesana itu menjadi musuh. Dhammadesana itu tidak cocok. Kadang-kadang orang berpikir bahwa calama itu kalau beda keyakinan itu dosa. Padahal memberikan yang terbaik untuk ada kemajuan kehidupan sehari-hari kita. Daripada kita tidur begitu langsung, dengan kita berarti dulu supaya timbunkan waspada, timbunkan hati-hati dan waspada. Karena kita menderita sekarang adalah ketakutan menderita, kekhawatiran menderita, kecewa menderita, putus asa menderita. Apakah kita menderita semua itu, ketakutan lebih itu, kekhawatiran lebih itu, berbuat kita panjang umur? Apakah bisa? Seperti sekarang, semua tidak tenang, semua teriak-teriak, miskin, semua teriak-teriak, besok makan apa? Teriak-teriak, aku sakit, kok nggak ada yang peduli, ngeperhatian, teriak-teriak. Apakah semua ketakutan, kekhawatiran, semua itu berbuat kita panjang umur 10 menit ke? Ada nggak bahwa kita ketakutan itu berbuat kita panjang umur atau lekas sembuh? Biasanya menderita sama bahagia itu teman baik. Kalau tanya Bante, saat inilah jadi kita ketahuan bahwa yang mana teman baik, yang mana saudara baik, yang mana kakak, adik, papa, mama, tetangga, tante, paman, kakek nenek, atau teman kita dekat dan jauh sejati. Siapa sih sebenarnya? Nah, inilah musim apa nih? Musim jadi jodoh. Begini. Maksud jodoh apa? Jadi jangan sampai lupa. Sekarang tuh. Berarti malah saya ini cocok siapa yang belum punya jodoh untuk jadi jodoh. Kapan bisa ketemu jodoh? Coba ya mungkin ya orang siapapun ya, mungkin ada yang muda, ada yang khusus contoh lah. Kalau yang sudah tua, berapa bulan yang lalu sampai sekarang COVID begini, ini ketemu jodoh sejati belum? Jodoh sejatinya itu apa? Jodoh itu saat kita ketakutan kematian, saat kita kena COVID, saat kita hidup sendiri tanpa siapapun. Benar nggak pegang HP itu benar ada sampai 400.000 teman katanya. Ada sampai 10.000 teman katanya. Nah sekarang Tante bertanya kembali. Saat kita, saat Anda sudah dicek positif, lalu
ketik, nah, hari ini saya positif, dan juga minta teman perhatian, peduli. Nah, dekat, baik makanan, obatan, pakaian, tempat tinggal, setidaknya memberikan nasihat, memberikan kata-kata bijak, peduli, perhatian. Dengan 400.000 mungkin dari orang kenal kita, kemungkinan besar berapa persen yang akan telepon balik secepatnya, apa kabar? Nanti saya bulu-bulu ya, saya akan cari obat, kamu sabar. Tidak ada siapa-siapa, masih ada aku. Tidak apa-apa. Semua telepon balik seperti kasih nasihat berapa orang. Bantu. Mungkin ya kasih uang. Mungkin ya kasih obat-obatan. Mungkin ya kasih ketenangan. Kasih apapun yang merasa itu teman. Nah, sejati itu ketemu saat kita menderita, saat menangis, saat putus asa, saat ketakutan, kelebihan. Orang teman sejati datang untuk memberikan nasihat supaya kita panjang umur, pingin mau sembuh, tidak putus asa. Nah, inilah boleh aja. Boleh. Tolong ditulis ya. Siapa saja yang sedang kena COVID saat ini. Lalu tolong lihat nih HP. Orang pertama balas HP kita untuk peduli perhatian. Apa kabar? Kamu ada dana nggak? Apa kabar? Kamu butuh obat nggak? Aku dicariin. Apa kabar? Semangat ya. Tidak apa-apa kok. Bisa sakit, bisa sembuh kok. Ada kata-kata yang sopan, kata-kata yang enak didengar. Lalu semangat, kata semangat namanya. Kamu tenang ya. Nah, setidak masih ada aku kok. Nah, itu namanya jodoh. Cari sekarang. Kalau saat kita kena COVID 14 hari ini, nah kalau kita pikir dialah akan telepon balik, dialah akan peduli saya. Kalau dia didiam, colet. Setelah sembuh, jangan nomor 1 lagi. Anggap aja teman umum. Kenapa? Saat menderita, dia kabur, berarti itu bayangan, bukan orang. Cuma teman makan, cuma teman jalan-jalan, cuma teman dipuji. Tidak bakal ingat, tidak bakal tato di hati. Ya, jadi sekarang kita bisa bayangan, apalagi orang nggak mampu dari awal, orang tidak bernama, orang tidak mampu. Waduh, risikonya besar. Coba misalnya, Bante juga berpikir, saat ini kalau Bante kena COVID, misalkan, kalau Bante orang biasa seperti di sawah, di kampung doang, tidak kenal siapapun, tidak bantu orang seperti sekarang, bantu doa, muncul di media sedikit, di Facebook atau tugas piku, itu kan memberikan dhamma desana. Kalau Bante kenapa? Saya yakin itu nggak ada jodohnya, nggak ada teman sejatinya. Nah, bisa juga kesempatan sembuhnya kecil banget. Kenapa? Pastinya kalau sudah dikena COVID, pasti tidur sendiri, nggak yang datang, nggak yang kasih kabar baik, semangat juga nggak ada, uang juga nggak ada, orang yang mau memberikan apapun lewat badan, lewat batin pun pasti tidak ada. Nah, bisa juga putus asa. Nah, inilah jadi ujian orang. Jadi ujian orang.
Maka Bante mau ajak kita, jangan sombong. Nih, kalau siapa yang sedang sombong, jangan sombong saat ini. Cari teman sejati. Teman sejati itu yang mana? Teman saling berbagi, teman sosial, teman manusia, teman kehadiran. Teman menolong teman. Yang saat ini kita butuhkan sekali. Nah, sangat butuhkan sekali. Kita masih ada kesempatan. Bante ini karma baik, sangat baik. Kalau saya renungkan dengan banyak umat saya, teman saya, semua itu sudah banyak kenal. Bante masih dapat kesempatan, masih sehat begini, sangat karma baik. Maka Bante pegangan itu banyak-banyak berbuat baik saja. Kenan kita tidak kenal, tetap sedang berbuat baik. Mana tahu kalau kita kenal dengan juga ada teman telepon, Bante apa kabar, semangat ya Bante, Bante butuh obat nggak, Bante butuh minum nggak, Bante ada di mana nggak. Itu yang kita akan dapat teman sejati nanti. Dan bukan minta dan bukan tunggu, saya nggak ditunggu. Tetukan Bante adalah menolong orang. Ya, semua saya anggap itu saudara saya semua. Apalagi saat ini kita sedang menderita. Kita dong anggap itu saudara dari hati, bukan dari fisik saja. Maka Dhamma ajaran Sang Buddha itu sangat penting. Ajaran Sang Buddha itu sangat sekali. Nah, sangat sekali. Ajaran Buddha itu pakai metta, cinta kasih sayang ke semua makhluk. Kalau kita renungkan dengan benar, bahwa hidup kita saat ini kita butuhkan teman. Nah, teman sejati itu biasanya bukan teman makan, bukan teman jalan-jalan, teman obat-obatan. Teman yang kita butuhkan adalah saat kita jatuh atau saat kita sedang tidak nyaman. Nah, teman bilang tidak apa-apa, setidak masih ada aku akan bantu kamu. Nah, itu yang kita butuhkan. Inilah ujian teman di dunia ini, ujian sekali. Nah, maka sekarang mudah-mudahan memberikan nasihat untuk malam ini. Apakah Anda sudah miliki teman sejati belum? Nah, jangan sampai bilang temanku, temanku. Ternyata itu saat kena COVID kabur. Tidak ada satupun di samping, tidak ada satupun kasih kabar. Maka Bante nggak bisa bantu banyak. Cuma kasih nasihat, cuma kasih doa, cuma kasih dhamma. Mana tahu umat yang tidak ada teman sejati. Ya, Bante mewakili, jangan bulu-bulu kecewa, jangan bulu-bulu putus asa, tidak apa-apa. Malam begini walaupun lewat dhamma singkat malam ini juga setidaknya Bante akan mendoakan saudara-saudara Bante yang begitu dimanapun, bukan jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati. Cinta kasih sayang itu penting. Maka ajaran Buddha itu cari teman sejati itu adalah orang yang sedang jatuh, orang yang sedang menderita. Teman itu akan cari obat-obatan, mungkin dari badan, mungkin dari batin juga bisa melingan atau melenyapkan. Kalau saling kasih semangat satu persatu, pandai yakin menyakit begini juga kalah. Kita pasti lebih kuat. Saya yakin lekas sembuh. Obat mungkin 50%. Mungkin juga dengan 50% itu adalah kita sendiri. Nah, kita usahakannya. Obat batin dulu. Obat batin itu adalah jangan memberikan kebodohan, pengetahuan yang salah, jangan kasih kebencian, jangan marah, sabar, setidak
rahasia dulu yang tidak baik, memberikan yang lebih baik dan lebih baik. Nah, kan? Banyak umat kasih kabar Bante juga, Bante terima kasih karena doa juga sebagian karena teman Din saat ini, karena nggak ada siapa-siapa. Maka jadi banyak sekali orang bilang saat ini kita butuh nama karya Namitata. Karya Namitata itu adalah sahabat baik. Saat ini kita cari, ketemu belum? Nah, karena ujian begini kan ujian sangat benar. Sang Buddha saat menderita, Sang Buddha akan ingat dan dicatatkan. Kalau sudah lekas sembuh, kalau sudah sehat kembali, kita bisa dibaca surat kecil itu bahwa selama kita kena COVID, selama kita menderita miskin, nggak punya makanan, siapa kasih makanan pertama? Ingat nggak Sang Buddha? Sang Buddha memberikan contoh semua hal. Salah satu itu adalah Sucada. Sucada itu perempuan. Perempuan pada waktu itu, nah, Sang Buddha duduk di bawah pohon dan juga Sucada itu dana makanan 49 bulat. Nah, kan? Karena saat itu Sucada memberikan makanan pertama kali setelah Sang Buddha tercapai kesucian menjadi Buddha, dapat makanan dari Sucada. Sampai sekarang kalau kita belajar riwayat Sang Buddha, Sucada itu muncul bahwa salah satu perempuan yang dana makanan kepada Sang Buddha. Itu nanya siapapun bantu kita pertama. Ya, yang pertama. Nah, kadang-kadang kita suka nilai apa tuh? Seperti teman. Nah, teman bantu kita, kasih makanan kita nih. Benar-benar dipuji semua. Puji teman setengah mati. Pada anak kasih makanan satu kali. Tetapi ibu kita kasih susu, kasih darah, kasih daging, kasih semuanya, semua hidup. Bilang tidak peduli, bilang tidak perhatian. Itulah kadang-kadang suka antara kenyataannya kok dibuang, pikiran kok diambil. Itu kurang bijak kalau saya. Kurang bijak. Kalau ingat perempuan pertama adalah ibu, laki-laki pertama adalah ayah. Nah, bukan teman yang ganteng, teman yang happy, cuma di konser, cuma di ketemu di HP, omong puji-puji di HP, berapa kata doang, ulang-ulang. Aku cintaimu, aku sayangmu, berapa kala. Padahal orang tua itu omong duluan, secara bukti, praktek, perbuatan lebih benar daripada ucapan. Ucapan ribuan kata tidak bisa lawan satu perbuatan kok. Maka orang tua kita nggak banyak omong, dan orang tua praktek langsung. Nah, seperti orang tua punya anak 5 atau 6 orang, semua miskin, banyak yang mau mati. Padahal ibunya miskin, tetap masih ada susu buat anak. Betul tidak? Tidaknya kan, masih ada susu buat anak. Padahal itu makanan utama, makanan awal. Kalau tanya, mama sudah makan belum? Belum makan. Tapi setidak anaknya makan. Makan apa? Susu ibu. Susu itu bayangan aja, sisa berapa. Kalau miskin sama miskin. Makanya itu disebutkan teman sejati anak. Teman sejati anak itu adalah ibu. Teman sejati yang kedua, ayah. Itu utamakan. Maka kita harus belajar setiap hari ingat jasa orang yang bantu kita saat kita menderita. Jangan ingat orang yang kasih menderita, ingat orang yang bantu saat menderita. Itu namanya orang benaran. Maka jadi kita semua pasti yakin banget dengan saat inilah menjadi lomba-lomba cari jodoh batin, kasih semangat dhamma. Yang penting memberikan ini namanya jodoh umat, jodoh batin.
untuk melenyapkan penderitaan saat ini. Mana tahu ya, saya yakin banyak tinggal sendiri di rumah, banyak juga sendiri di ruang karantina ada, mungkin sendiri di ruang rumah sakit, atau rumah saudara, atau rumah siapapun, tidak apa-apa. Ingatlah, nah ingat sekarang, Dhamma adalah teman baik. Nah, namanya karya namittata. Nah, karya namittata itu teman sejati. Nah, pakai Dhamma. Dhamma itu bisa pakai untuk selama-lamanya. Dhamma itu adalah akan tuntun bantu kita sampai meninggal dunia. Bukan sampai makan enak, nggak enak, sampai miskin, tidak. Maka semakin menderita, kita akan ingat. Lalu kita semangat untuk balas budi, berjasa. Kadang-kadang Bante lihat satu video. Satu video itu ada, nggak tahu mungkin sekolah atau kantor, saya nggak tahu. Ada dua tiga perempuan yang masih muda banget. Mungkin mereka itu kelompok. Ya, jadi apa? Pukun, pukun temannya. Perempuan itu juga lali juga dipukun. Ada dua tiga perempuan. Lihat sih seperti masih sekolah. Kalau bukan pakaian sekolah juga mungkin di kantor. Tapi kayak perempuan yang mungkin anak sekolah deh. Pukun teman. Teman juga lali, pukun lagi, lagi, pukun lagi. Tanpa meta, cinta, kasih, sayang. Ternyata video yang kedua, apa terjadi? Yang keadaan pukul itu mungkin dia nggak tahan, mungkin dia nggak tahu caranya, jalan keluar dari menderita, dibenci temannya gimana. Ternyata dia keputusan naik ke lantai terakhir di gedung itu, akhirnya diloncat ke bawah, mati. Nah, kalau begitu tanggung jawab siapa? Apa teman yang pukul begitu, kata-kata begitu, melihat begitu, bisa bahagia? Apakah itu dijadi contoh? Apakah itu teman? Maka Pantai lihat begitu juga. Merasa itu, oh, nyaman sekarang temannya seperti itu ya. Teman seperti itu. Teman sebenarnya untuk disampingkan bantu kita saat kita susah atau menderita. Ini mah terbaliknya. Dipukul, ditendang, diketawakan, lihat orang menderita. Akibatnya perempuan teman itu ternyata naik ke lantai paling tinggi, loncat ke lantai ke bawah, meninggal dunia secara emosi, secara merasa itu nggak tahan lagi. Kalau meninggal dunia sih meninggal, tapi merusakkan hati papa, hati ibu, hati saudara, berapa hati lagi akan ikut hancur. Nah, itulah namanya kilesa, berbuat kebodohan batin orang. Akhirnya akibatnya sangat sekali sayang. Harus sekolah jadi nggak sekolah, jadi mengecewakan orang lain. Di alam manusia sebenarnya harus tidak boleh gitu. Yang harus cari itu teman. Nah, teman itu setiap hari harus kesian orang, setiap hari kesian semua makhluk, untuk menolong makhluk apapun. Nah, karena makhluk yang susah di bawah kita masih banyak, makhluk yang lebih baik daripada kita, kita ajak berbuat baik. Yang baik bantu yang tidak baik, yang kaya bantu yang miskin, yang sehat bantu yang sedang sakit. Itu jalan manusianya. Dan bukan beda jalan masing-masing, tidak. Maka sekarang kita jangan banyak berbuat jahat, karena saat ini yang kita takut setengah mati, kecewa setengah mati pun tidak bisa dibantu kita panjang umur maupun 10 menit. Tidak ada gunanya. Jadi sekarang Bante cuma ajak kita doa-doa begini terus setiap malam. Supaya apa? Malam yang terbaik. Kita juga pagi, saya juga banyak berbuat baik. Siang, sore, malam, begini terus aja. Apa terjadi? Terjadilah, namanya roda kehidupan kita sedang lancar, sedang jalan. Nah, maka jadi hari ini ada beberapa orang yang Bante
minta didoakan penyembuhan saudara kita namanya Oi Moilan sedang sakit ya. Semoga dengan baca berita Dhammadesana untuk malam ini memberikan obat semangat untuk kesembuhannya. Yang kedua Mariana Wijaya. Yang ketiga Meke Jayadi. Keempat Royat. Nah, Royat. Yang kelima Tan Pok Sim. Yang keenam Nani Wijaya. Yang ketujuh Sunarti Suraso. Suraso. Ada 6 saudara kita yang sedang sakit, dan juga masih banyak, tetapi saya tidak ingat satu persatu. Tetapi hati Bante tetap semua makhluk dimanapun Anda berada, anggap aja doa itu untuk semua makhluk, angkat aja memberikan dhamma ini untuk semua makhluk. Semua juga butuh karma baik. Nah, semoga kita pagi baik, siang baik, malam baik, untuk nyambut besok itu juga yang terbaik, mulai dengan kesehatan badan dan juga batin. Ya, anumodana, semoga dengan kekuatan Sangti Ratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana melindung Anda sekalian, baik yang sedang sakit. Semoga kekuatan Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha untuk obatin supaya karma baik cepat berbuah dengan tepat waktunya. Maka semoga karma baik Anda sekalian, karma baik kita gabung menjadi karma, menjadi obat-obatan untuk kalian. Semoga juga yang saudara-saudara Anda yang walaupun ya telah meninggal dunia juga batin tidak ada masalah, batin tetap masih hidup. Yang meninggal dunia yang stop cuma badan jasmani, kalau batin tetap dilanjutkan lagi. Ya, semoga jasa kebajikan yang kita lakukan pada malam ini memberikan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka turut bergembira, lahir alam yang lebih berbahagia. Ya, anumodana, selamat malam, namo buddhaya. Ya, selanjutnya kita akan tutup dengan nama kala kata secara bersama-sama. Oh ya, kalau mau dana boleh, silakan. Satu, satu, satu. Ini dari siapa? Oh, dari Tan Pok Sim. Ya, anumodana satu ya. Sedang sakit juga ya. Oh, ya. Ya, ini juga pelimpahan jasa kepada almarhumah ya, Ratna Licing dengan almarhum Rosono Simpas Landar. Ya, anumodana, semoga beliau turut bergembira. Ya, baiklah, selanjutnya kita anumodana. Ya dhawariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang baditang tumhang kipamewa cemichantu sape purentu sangkapam janto panaraso yatha manisyo tiraso yatham Sapitiyo vivacanto saparoko vinasanto mate bhavat vantarayo sukhi dikayuko bhava abhivadhana silisa nijang uthapacayino jantaro dhamma vadanti ayuwano sukhang Phalang ayudo barado tiro wanado patipanado Sungga sada tame dhavi sukhang so atingan santi
อายุงดัตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโดเดียงขายโยยาสวาหุติยันทายาทุปปัสสติเตภวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปะธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต Ya, kita nama kata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supati panno bhagavato sawaka sangkho sangkhang namami Sabbhe satta bhavantu sukhitata semoga semua makhluk hidup berbahagia